has been in the news. He's gone up against the Marvel universe, then he's given further clarification, তারপর ওই clarification উপর আবার clarification দিছে, তারপর family সবাই মিলে clarification দিছে, and then he came back and clarified all the clarifications with further clarifications. So এই সব clarification এর শেষে কিন্তু একটা কথা ছিল যে look, I am making the Irishman, তোমরা Irishman দেখলে you will understand what cinema is supposed to be, right? এই একটা attitude ছিল, and everyone, all of us were very excited about যে oh my god, Irishman একটা খুব short theater run এর পর it's going to drop on Netflix, and all of us were waiting যে November 27th I think was the day it was supposed to drop, যে drop করবে, and then for some strange reason আমরা চারজনের ভিতরে for whatever other things happening we really didn't get a chance to watch it. তারপর finally I managed to watch it, and I watched it with great expectations, and then I think Shakib just managed to watch it. Sadi, did you get a chance to watch it? I was planning to watch it We were the tomorrow. lucky ones? Yeah. I don't know, man. I am so confused, man. I won't say it's a bad movie. I'll go first, Shakib, on this. আমার কাছে মনে হয়েছে যে Martin Scorsese, you are a brilliant director, but this is stuff that we have seen done so many times by you yourself and then by other people as well. Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci, they're incredible actors and they prove it once again, but they're proving it by doing every single thing that I've seen them do over and over again. এখানে আবার আরেকটা জিনিস আছে যে they use de-aging to kind of show these characters at a younger age. আমার কিন্তু একটা প্রবলেম মনে হয়েছে যে despite the fact যে facial feature একটু করা হয়েছে, it kind of distorted their feature, so it was kind of like a Superman and Justice League kind of a year. I just couldn't get over ওই যে mustache যে এটা ছিল না, এখানে I couldn't get over Robert De Niroর যে চোখগুলি এত বড় ছিল, it felt like, you know, it's like this guy এরকম বড় করে চোখ করে করে and I felt really scared. So ওইটা আমার কাছে একটু বাজে লাগছে. Overall, it's a good movie, a way too long movie, and I'm very confused because I don't know why everyone's going crazy over it. So, by all means, take your pot shots at me. I am not on the. I'm not on the bandwagon of. It's a great year. It is not. It was actually too painful to finish off and wrap up. So, Shakib, what about you? আপনারা যারা গালি দেওয়ার জন্য বসেছেন গালি দেওয়া শুরু করে দেন। মানে মার্টি যদি এত বড় বড় কথা নাও বলতো, তারপরে আমি বললাম যে মুভিটা ফাউল মুভি হচ্ছে একটা, বিকজ ইট দেজ ও যে কথাগুলো বলছে যে ইটস অ্যাবাউট রেভেলেশন, ইটস অ্যাবাউট ক্যারেক্টার জার্নি, ইটস অ্যাবাউট হিউম্যান কানেকশন, নান অফ ইট ওয়াজ দেয়ার এই ছবিতে। আমরা যখন আইরিশম্যানকে মিট করি, আমি স্পয়লার্স দিচ্ছি না, আইরিশম্যানকে যখন মিট করি রবার্ট ডি নিরো, ও তখনই হি ইজ আ হাসলার অ্যান্ড ইজ ডুইং পেটি ক্রাইম, ওখান থেকে সে খুব কুইকলি গ্র্যাজুয়েট করে টু কিলিং, and এটাই পুরো ছবিটা, মানে দেয়ার ইজ নো কামিং ফেস টু ফেস উইথ ইওর ডার্কেস্ট আওয়ার্স, মানে ফ্ল্যাশব্যাকের ভিতরে ফ্ল্যাশব্যাক, সো শুরু হয় কিন্তু যে হি ইজ এট আ রিটায়ারমেন্ট হোম, ওগুলো আমার মজা লাগছে, ও রিটায়ারমেন্ট হোম এন্ড দেন দে শো এট ওয়ান পার্ট ও কি করতেছে, তারপর ওইটার ভিতর থেকে আবার একটা ফ্ল্যাশব্যাকে যায়। ওগুলো আমার সমস্যা নেই, আমার সমস্যা হচ্ছে যে মেইন স্টোরিতে দেয়ার ওয়াজ নান অফ দ্য থিংস দ্যাট হি সেড, যেটা তুই যদি ট্যাক্সি ড্রাইভার দেখিস, তুই যদি গুড ফেলাস দেখিস, তুই যদি কিং অফ কমেডি দেখিস, কিং অফ কমেডি যারা দেখেন নাই প্লিজ দেখেন, ইট ইজ অ্যান অ্যামেজিং মার্টিন স্করসেজি ফিল্ম, যেটা ফ্লপ হয়েছিল যখন সে ছাড়ছিল, এখন এটা কাল্ট ফলোইং হয়ে গেছে, ব্রিলিয়েন্ট ছবি। সো কথার কথা এই ছবিগুলো, উলফ অফ ওয়াল স্ট্রিট আমার পছন্দ না, বাট বাকি সবার পছন্দ, বাট উলফ অফ ওয়াল স্ট্রিটে আমার এই সেম প্রবলেম হয়েছিল, ইট ওয়াজ আ ফ্ল্যাট ট্রেজেক্টরি অফ আ ফিল্ম, ইউ নো হোয়াট আই এম সেইং, মানে দেয়ার ইজ নো হাই অ্যান্ড লো, ইটস অল লাইক একটা জায়গায় শুরু করে ওখানে। It's a journey, it's a steady journey of a guy, and because we have seen so many of these mobster movies, and because I know দিনের শেষে তো রিটায়ারমেন্টেড হোমে পৌঁছায় যাবে, right? So there is no big revelation of what's going to happen to this character. He's a small time guy who works his way up the ladder, and then এখানে একটা জিনিস হলো যে ওই যে মানে the interesting name of the it's based on a book on this character, and it's called The House Painter or something. I heard you paint houses. I heard you paint houses, which is basically the mafia euphemism যে you blow someone's head off and it splatters against the wall, so you become a painter. So ওই জিনিসটা দিয়ে শুরু করে, যেটা আমার কাছে মজা লাগছে, and then সাকিব যেগুলি বললো। সো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিই, যারা ছবিটা সম্বন্ধে কিছু জানেন না, বেসিক্যালি একটা রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার, যার নাম হচ্ছে কি ফ্র্যাঙ্ক শিনান or something. ফ্র্যাঙ্ক শিরান একটা রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার, সে একজন আইরিশ আমেরিকান, সে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2-তে খুব ভালো একজন যোদ্ধা ছিল। সে যখন যুদ্ধের শেষে আমেরিকা ফেরত যায়, সে ছোটোখাটো হাসলিং করা শুরু করে, একটু চুরিচামারি, একটু সেইগুলো স্মাগলিং সব করা শুরু করে। তখন তার পরিচয় হয় ওই এলাকার একজন বড় মব বসের সাথে, যে মব বস কোনো এক কারণে তাকে পছন্দ করে, যে কারণটা এই পুরো ছবিতে একবারও দেখে নাই। যেটা জো পেশি অ্যাক্টিং খুব ভালো লাগছে, সবার অ্যাক্টিং ভালো লাগছে। সো তারপরে জো পেশির আন্ডারে সে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি কী করে সে বড় হয়েছে ওটা কিন্তু ওরা ঠিকমতো দেখায়নি কখনো, যে you know what I'm saying, this is what put me on the map, এই কারণে জো পেশি আমাকে পছন্দ করছে বা এই কারণে আমি বড় হয়েছি, এরকম কোনো কারণ পুরো মুভিতে ওরা দেয় নাই। আমি যেটা বলছিলাম যে সুন্দর ও আছে, ওটা ফ্যামিলি আছে, ও বড় হচ্ছে, আস্তে আস্তে বয়স বাড়তেছে, সবার বয়স বাড়তেছে, একটা কাজ করেই যাচ্ছে, লাস্টে সে বুড়া হয়, এই
এটা না এর মাঝখানে যেটা ওরা দেখাচ্ছে মেবি আমেরিকানটা দেখলে মজা হবে বিকজ দে ব্রিং ইন জিমি হফা এন্ড জিমি হফা ইজ আ ইউ নো আ মিথিক্যাল ক্যারেক্টার আমেরিকান ইয়ার মধ্যে টিমস্টার ইউনিয়ন মবস বিগ ইয়ে ছিল মাঝখানে So, জিমি Al হফা না Pacino plays that role. আমি ওই বইটা আমি আমি কিনবো অ্যামাজন হফা। থেকে এটা টাইটেলই হচ্ছে আই হার্ড ইউ পেন হাউসেস দ্য হ্যাঁ। ডেফিনেটিভ ওয়ে অফ হু কিল জিমি হফা হ্যাঁ ইটস অ্যাবাউট জিমি হফা So এইখানে they show that character build up যে he gets to meet Jimmy Hoffa and then how they become very close or family সাথে they literally become family friends and everything but they never show why they suddenly become friends মানে they show যে ওর ফ্যামিলির মধ্যে ওরা অন্য ওর কোনো গ্যাংস্টার বাড়িকে পছন্দ করে না একেও অত বেশি পছন্দ করে না ওরমে বাট ফর সাম রিজন জিমি হফাকে অনেক আদর করতে আরম্ভ করে অনেক they have this whole bond and everything and then লাস্টেও যে দেখায় যে the whole situation of Jimmy Hoffa মানে কথা আমি ফারুকের সাথে আমার পরিচয় হচ্ছে এশিয়াটিকে সো ফারুকের সাথে আমি ক্লোজ হওয়া শুরু করছি যখন আমি সার্ভিসিং করতাম আমি লাক্স অ্যাকাউন্ট দেখতাম অ্যান্ড আই হ্যাড নোবডি টু হেল্প মি ও তখন প্ল্যানিংয়ে সো ইটস এ কমপ্লিট দুইটা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট সো ওকে আমি বলছি দোস্ত আমার সারা শ্যুট আছে আমার তো কেউ নাই সো তুই আমার সাথে শ্যুটে থাকবি সো হি ডিন ইভেন আস যে কী করতে হবে ওকে ফাইন তারপর সে অফিস করছে 12টা পর্যন্ত 12টা থেকে সে স্কুটার নিয়ে তারপর গেছে শেয়ারটেনে গিয়ে আমার সাথে সে সারা রাত শ্যুট করছে সো এরপর থেকে আই ক্যান সে দ্যাট ইয়া দ্যাটস হাউ ইটস আওয়ার বন্ড স্টার্টেড আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ স্টার্টেড এই মুভিতে না কোনো ওই ওয়ান ইনসিডেন্ট নাই যেটা যেটা জাস্টিফাই করে এই ট্রাস্ট এই ফেথ এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেকে যারা এই মুভিটা পছন্দ করছে যেমন জন ক্যাম্পিয়ার সে খুব পছন্দ করছে ও আবার এটাও বলছে এই মুভিটা ইজিলি 45 মিনিট ফালা দিয়ে যেত ওটাও সত্যি তাই না ফারুক এই ফিল্মের 2 ঘন্টা ফালাই দাও যেত এটা ইজি ওরা যেই মেটেরিয়াল নিয়ে আসছে এটা দিয়ে আসলে একটা 1.5 ঘন্টা বা ম্যাক্সিমাম 2 ঘন্টা ছবি হতো ও ল্যাভিশলি শ্যুট করছে খুবই সেলফ ইন্ডালজেন্ট ভাবে শ্যুট করছে এবং নেটফ্লিক্স জানে যে মার্টিন স্করসেসির ছবি আমি ড্রপ করতেছি উইথ অল দিস বিগ নেমস সবাই দেখবেই এটা এখন বাট আমার কাছে না মানে রবার্ট ডিনিরোর কাউকে না জাস্টিফাইড লাগেনি মানে এই মানুষগুলোকে ইয়াং করার জন্য ইউ নো হোয়াট আই সেইং মানে We've seen them young. ইয়া উইভ সিন এন্ড এটা আরেকটা সমস্যা আছে সাথী বুঝছো উই নো রবার্ট ডিনিরো ইয়াং বয়সে কি কিভাবে ছিল? চেহারা ছিল Right. কিভাবে কথা বলতো বুড়া রবার্ট ডিনিরো কথা বলে না বুড়া আল পাচিনো does not talk like young Al Pacino. You remember the movie Casino? Of course. Right? Yeah. So the youngest I thought Robert De Niro looked was Oi Casino or Robert De Niro, which really isn't that big of a yeah. So when they're trying to push on me, this is a really young guy, or be just choto choto bacha hoise and everything. It just doesn't go or movement of the way চলে আসছে ওগুলো আমি মাফ করে দিছি ওগুলো Al Pacino, Heat. That was Heat. Heat. Amazing. Josh Hutcherson. He was So- younger there. Yeah. So আমি আসলে ডিএজিংটা নিয়ে আমরা কথা বলছি কারণ মুভিটা আমাদের ভালো লাগে ভালো লাগে না মুভি ভালো লাগলে আমরা ডিএজিং নিয়ে কথা বলতাম না সো আই থিঙ্ক আপনারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমাদের দুজনকেই পাবেন যারা এই ছবিটা I পছন্দ can't করে wait নাই to watch it. though. I will watch it. No, of course you watch it. watch it. Martin Scorsese is on Netflix. So I think আমার ভিউ পয়েন্ট হচ্ছে it's not a bad film. এটা অবশ্যই দেখা যায় দেখে একটা মজা পাবেন বাট ইটস অনেকে বলছে যে এটা স্করসেসিস গ্রেটেস্ট ফিল্ম দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউট লাইজ Only because No, of all then you the haven't stuff seen that all of happened. Scorsese's না work. একজন বলতে পারে যে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা আমার প্রিয় স্করসেসি ওটা বলতে পারে বাট অনেক নিউজ পেপার বা ইউটিউবে ওরা বলছে স্করসেসিস গ্রেটেস্ট ফিল্ম এভার মোস্ট পলিশ ওয়ার্ক এগুলো হচ্ছে মিথ্যা কথা এটা কোনো মতেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে না কিং অফ কমেডির কাছে না গুড ফেলাসের কাছে না কোনো মতেই এগুলোর কাছে না I think my favorite Scorsese movie is The Joker. Scorsese, you which mean tell me? is a modern reinterpretation of Taxi Driver. Right. What I would say, if somebody's making better Scorsese movies than Scorsese, that's it. So so come at us with all your গালিগালাজ এবং তোরা মুভি কি বুঝোস এই ওই বাড়ির যা এই অনেক কিছু যা বলার বলে বাট আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে আমরা অনেস্টলি আমাদের এটা মনে হয়েছে আমি বারবার বলি রবার্ট ডিনিরো সরি মার্টিন স্করসেসি ট্যাক্সি ড্রাইভার হচ্ছে আমার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সবচেয়ে পছন্দের ফিল্মের একটা মানে ইভেন মানে অ্যাভেঞ্জার্স আর ওইটা খুব কাছাকাছি আছে অ্যাভেঞ্জার্স একটু উপরে আছে তারপরেই আমার কাছে হচ্ছে ট্যাক্সি ড্রাইভার সো ওই লেভেলে আমার স্করসেসি পছন্দ তারপরে এই ছবিটা আমার কাছে একদম জমে না ইটস নট আ ব্যাড ফিল্ম আপনি দেখে মজা লাগবে বাট আমরা যেমন অনেক বোর্ড হয়েছি এবং আমার ফ্রেন্ড সার্কেলও দোস্ত সাম মাই ফ্রেন্ডস ওয়াচ ইট ওরাও ওই একই মানে Not impressed, right? এই আচ্ছা তো ড্র্যাগ করতেছে কেন এই সেই নাথিং রিয়েলি Same হ্যাপেন্স thing over again. হ্যাঁ same thing over Yeah, and over it's over nothing again. new. It's Nothing new happens. Anyway, The that's enough. definitive term of old That's wine and new enough of bottles. Irishman.